السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے دفتر سے 2 بجے ہی نکل آیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنی بیوی صبا کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے یہ خبری سنا دوں۔ آج پورے 6 سال بعد میں باپ بننے جا رہا تھا۔ میری بیوی کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھیں اور وہ گھر پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں جاتے جاتے مجھے پھولوں کی دکان نظر آئی تو میں نے اس کے لیے گجرے خرید لیے۔ اسے گجرے بےحد پسند تھے۔ میں گھر پہنچا تو وہ دروازے میں ہی مجھے کھڑی دکھائی دی۔ تب میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بے قرار ہے، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور گجرے چھپا لیے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ شاید وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رپورٹ غلط نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی تھی تو وہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور مجھے کئی دن اسے سنبھالنے میں لگ جاتے تھے۔ میں اس کا درد جانتا تھا کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے عرصے بعد میں نے بھی دوسری شادی سے متعلق نہیں سوچا تھا۔ میں گھر میں داخل ہو کر آگے بڑھ گیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی اور جو ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک دم سے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تب وہ مجھ سے نظریں چرا گئی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ میری بے حد روشناس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں میں خواہ وہ جتنا مرضی بیمار ہو یا تھکی ہو، مگر گھر پر میرے آرام کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں مزید اسے تنگ نہیں کروں گا۔ وہ جو ہی پلٹنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ آپ کو مبارک ہو۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تب میں ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بے انتہا جذباتی ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کر دیے اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تب وہ ایک بار پھر خوشی سے رو دی تھی۔ میں نے اسے ٹوکا کہ اس خوشی کے موقع پر یہ آنسو اچھی بات نہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑے عرصے کے بعد یہ خوشی دکھائی ہے، اس لیے شکر ادا کرو۔ اس نے میری بات پر سر ہلاتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں اپنی رپورٹس کو بار بار دیکھا، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ چلو امی کے پاس، انہیں بھی یہ خبر سنا دیتے ہیں۔ انہیں ہم سے زیادہ اس خبر کا انتظار ہے۔ میں نے اسے کہا تو اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور میرے ساتھ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اولاد کی یہ خوشخبری سننے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی کانٹے کی طرح سوکھ گئے تھے، لیکن میری امی بھی اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ ایک روایتی ساس تو نہیں تھی، لیکن لمبے عرصے سے اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا انتظار کرتے کرتے شاید وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اب مجھے کہتی کہ میں دوسری شادی کے لیے سوچ لوں۔ امی کے منہ سے یہ الفاظ جب پہلی بار میں نے سنے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ امی میری بیوی صبا کی سگی خالہ تھی اور ہماری شادی انہوں نے انتہائی ارمانوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ دل سے خواہش مند تھی کہ صبا ان کے گھر کی بہو بنے۔ اس لیے جو ہی میری جاب لگی تو امی نے فوراً ان کے گھر کی چوکٹ پکڑ لی۔ امی چاہتی تھی کہ بس جلد از جلد صبا ان کے گھر کی بہو بن کر آ جائے، لیکن صبا کی امی ابھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صبا اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن امی کی ایک ہی بات تھی کہ ہم نے اسے پڑھائی سے روکا تھوڑی ہے، یہ ہمارے گھر آ کے جتنا چاہے پڑھ لے۔ تب خالہ زیادہ دیر تک امی کے سامنے انکار نہ کر پائیں اور بالآخر صبا میری دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے صبا کو پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن جب شادی کا پہلا سال مکمل ہوا تو امی ایک دم سے روایتی ساس کی طرح بدل گئی۔ صبا نے تعلیم کو خیر آباد کر دیا، حالانکہ میں نے اسے بے حد سپورٹ کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس کی امید ٹوٹتی تو وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ ایک تو امی ہر وقت اسے یہی کہتی کہ پڑھائی چھوڑو اور اولاد کے بارے میں سوچو، اور دوسرا ہمارے گھر میں آنے والے رشتہ دار امی سے بار بار
बहू के पैर भारी होने का सवाल ज़रूर करते थे और जाते जाते सबा को ऐसी बातें सुना जाते कि वो तड़प कर रह जाती, मगर वो किसी को कोई जवाब न देती। मैं कभी कभी सबा पर बहुत हैरान होता था कि आखिरकार वो इतना बड़ा दिल कहाँ से लाई है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो अम्मी की बातें सुनने के बाद मेरा ज़ब्त भी जवाब दे जाता था और मैं अम्मी को टोक देता कि अम्मी ये तो खुदा के काम है, जब अल्लाह को मंजूर होगा औलाद हो जाएगी। लेकिन अम्मी उल्टा मुझे ही डांट देती। शादी को साल से ऊपर हो गया और अभी तक बहू का पाँव भारी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ के जितने भी लड़कों की शादियां हुई वो सब एक एक बच्चे के बाप बन गए। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अम्मी ने मेरी दूसरी शादी की बातें भी शुरू कर दी। तब सबा बेहद डर गए, क्योंकि अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि वो मज़ीद 1 साल और बर्दाश्त करेंगी, इसके बाद वो हर सूरत मेरी शादी करवा कर ही दम लेंगी। तब अम्मी की बात सुनने के बाद सबा रूठ कर मैके चली गई और अम्मी को साफ साफ कह दिया कि आप मज़ीद 1 साल बर्दाश्त ना करें, बल्कि आप अभी अपने अरमान पूरे कर लें। और जो ही वो अपने मैके पहुंची तो उसके आधे घंटे के बाद खाला की कॉल मेरी तरफ आ गई। उन्होंने बिला वजह मुझे बहुत बातें सुना दी और मुझे सबा पर बहुत गुस्सा आया कि वो घर की बात उठाकर अपनी माँ के घर क्यों लेकर गई। कम अज़ कम वो मेरे आने का इंतज़ार तो करती। अब मैंने भी सोच लिया कि मैं सबा को लेने उसके घर नहीं जाऊंगा और ऑफिस से सीधा जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी से भी लड़ पड़ा कि आपको क्या ज़रूरत थी सबा से ये सब बातें करने की। तो अम्मी भी आगे से गुस्से में बैठी हुई थी, कहने लगी आखिर मैं कब तक ये आंख मचोली देखूंगी? तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी से गई है। मैं अम्मी पर बिगड़ने लगा कि जब आपको पता है कि वो इस मामले में हसास है तो बार बार उसको तंग करने की क्या ज़रूरत थी? ये कोई उसके अपने इख्तियार में तो नहीं है। तब अम्मी गुस्से से बोली कि मैं जानती हूँ कि ये उसके इख्तियार में नहीं है, लेकिन इंसान कोई हीला भी तो तलाश करता है। मैं सबा को जब भी डॉक्टर से दवाई लेकर देती हूँ तो दवाई क्यों नहीं खाती? लोग औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं करते। मुझे तो यकीन है कि तुम्हारी बीवी हमल कराने के लिए गोलियां खाती है। तब अम्मी की बात सुनकर मैं खुद गुस्से में आ गया और बोला अम्मी, खुदा का वास्ता है अब उस पर ये इल्ज़ाम तो मत लगाएं। जब उसकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं वो कौन सी ऐसी दवाई खाए कि जिससे झटपट औलाद पैदा हो जाए? अच्छा तुम मुझे खुद बता दो कि ये मामला कैसे हल होगा। अम्मी आप क्यों नहीं ये बात समझती कि ये अल्लाह ताला के काम हैं? तब अम्मी सर पकड़ कर बैठ गईं और बोली तुम दोनों को समझाना बेकार है। मैं अपने कमरे में चला गया और खुद उलझ कर रह गया था। घर में पहले भी ऐसी बातें होती रहती थी, लेकिन इस बार सबा ने घर छोड़कर जो गलती की थी उससे मेरा दिल बहुत दुखा था। मगर पहली बार जब सबा को कमरे में नहीं देखा तो मेरे दिल की हालत बुरी होने लगी। एक दिल किया कि इसे लेकर आऊं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं उसे आज लेकर आया तो वो हमेशा इसी तरह अम्मी की बातों पर रूठ कर अपने मैके जा बैठेगी। लेकिन सच तो ये है कि इस कमरे में उसके बगैर सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। पूरी रात मेरी इसी परेशानी में गुजर गई थी। अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को मैं बेदर्दी से साफ कर डालता। सुबह फजर के टाइम में उठकर बैठ गया। मेरी बेचैनी शदीद हो गई। दिल चाहता था कि अभी जाऊं और उसे घर ले आऊं, लेकिन फिर मेरी मर्दानगी आड़े जाती। मैं अपना सर पकड़कर बैठा ही हुआ था कि अचानक मोबाइल पर सबा का नंबर जगमगाने लगा। तो मैंने फौरन उसकी कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। यकीनन रात भर वो भी जागती रही थी। उसका इस वक्त कॉल करना इस बात का सबूत था कि वो भी यहाँ से जाकर 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाए। वो कहने लगी नुमान मुझे ले जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे इंतहाई तल्ख लहजे में बोला क्यों? मुझसे पूछ कर गई थी जो मैं लेने के लिए आ जाऊं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये बात यहाँ से जाने से पहले सोचनी थी ना। तो क्या आप नहीं आएंगे? वो बेयकीनी से बोली। तो न जाने मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो उसने एकदम से कॉल काट दी। यकीनन वो बैठकर रो रही होगी। मुझे अपनी जल्दबाजी पर अफसोस होने लगा तो मैंने उसी वक्त टेबल से अपनी बाइक की चाबी उठाई और सबा के घर की तरफ चल पड़ा। और जो ही मैं उनके घर पहुंचा तो मेरी आवाज़ सुनकर सबा भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी और मेरे सीने से आ लगी। और फिर उसके बाद अम्मी से जितनी बातें भी औलाद के हवाले से उसे सुनाई थी वो बहुत मजबूर होकर घर से निकली थी। सबा तो अम्मी की हर बात मानती थी। उसे जहाँ ले जाती सबा चुप करके उनके साथ चली जाती। बस अम्मी हमारी लड़ाई करवा के
طلاق کروانا چاہتی تھیں۔ اس شہر کا کوئی عامل، پیر، فقیر امی نے نہیں چھوڑا تھا جس سے تعویذ لے کر انہوں نے صبا کو نہ دیے ہوں، اور صبا بھی چپ چاپ امی کے بتائے ہوئے تعویذ لے کر استعمال کر لیتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ یہ سب کیسے کرتی ہے، لیکن شاید اولاد انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ بالآخر ہم سب کی طلب کو اللہ نے قبول کر لیا اور بڑے عرصے کے بعد یہ خوشخبری ہمارے گھر میں اتری۔ امی یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوئیں اور وہ صبا کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ان 9 مہینوں میں انہوں نے صبا کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سی گول مٹول سی بیٹی دی تو ہم سب کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ جب میری بیٹی نتاشا 1 سال کی ہوئی تو امی وفات پا گئیں اور صبا کے والدین بھی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ ان اموات نے مجھے اور صبا کو توڑ ڈالا تھا، اور شاید ہم بری طرح سے بکھر جاتے، لیکن نتاشا کی محبت نے ہم دونوں کو مصروف کر ڈالا۔ ہم دونوں میاں بیوی جلد ہی ان صدمات سے نکل آئے۔ نتاشا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اور اولاد نہیں دی جس کا دکھ ہم دونوں کو ہوتا تھا۔ میں اکثر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا تھا کہ دیکھو ہمارے پڑوسی سلیم صاحب اتنی عمر کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی تو ایسے ہی جی رہے ہیں اتنی بڑی کمی کے ساتھ، کبھی شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا، نہ ہی ہم نے انہیں اولاد کے حوالے سے کسی قسم کی حسرت میں مبتلا دیکھا۔ تو تم شکر کیا کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہیں اولاد تو دی ہے، اس لیے اپنی ساری توجہ اس پر مبذول کرو اور ان باتوں سے نکل آؤ۔ میں صبا کو سمجھاتا رہتا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد سمجھنے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ مرد کے مقابلے میں عورت اولاد کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ اور حساس ہوتی ہے، اس لیے اگر تھوڑی بہت سپورٹ اسے سسرال اور خاوند سے مل جائے تو اس کے لیے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں چاہتا تھا کہ صبا کھل کر سانس لے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جن کی اولاد نہ ہو انہیں بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور جن کی اولاد ہو جائے انہیں بھی لوگ چین سے نہیں رہنے دیتے۔ صبا اور میں اکثر چھت پر جاتے جہاں ہماری اور سلیم صاحب کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی ہمارے ساتھ چھت پر چائے پیتے اور گپ شپ لگاتے۔ وہ اکثر نتاشا کو ہم سے لے لیتے اور اسے خوب پیار کرتے۔ ان کے اور ہمارے چھت کے درمیان دیوار کی اونچائی بہت کم تھی۔ ہم بھی نتاشا کو ان کے حوالے کر دیتے تو وہ دونوں اس ننھی سی گڑیا سے اپنا دل بہلا لیتے تھے۔ نتاشا بھی ان کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ کئی بار وہ ان کے گھر جانے کی ضد کرتی تو صبا نتاشا کو ان کے گھر لے جاتی تھی، تو دونوں میاں بیوی نتاشا کو دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ وقت کا بہیہ بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ نتاشا اب 10 سال کی ہو گئی، اور پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا کہ جس نے ہماری زندگی میں قیامت برپا کر ڈالی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز 12واں روزہ تھا۔ نتاشا نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ مجھے دفتر سے لیٹ آنا تھا اور میں نے سلیم صاحب کو کال کر دی کہ وہ افطاری کا سامان لے کر میرے گھر پر دے دیں گے۔ وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نتاشا کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ افطاری کے وقت گھر چھوڑ دوں گا۔ اور جب وہ افطاری کا سامان لینے گئے تو ایک تیز رفتار گاڑی نے نتاشا کو کچل ڈالا اور وہ موقع پر ہی مر گئی۔ صبا نے جب نتاشا کی میت کو دیکھا تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ نتاشا کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ اس وقت میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میری معصوم بیٹی کی روزے کی حالت میں موت ہوئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں اپنے گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں۔ اس دوران سلیم صاحب اور ان کی بیوی نے ہمارا خیال رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن سلیم صاحب کی بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا کہ صبا کو مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نے ان کی تجویز رد کر دی کیونکہ میں صبا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال پھر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں آ رہی۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 ماہ بعد ایک دن صبا نے مجھے کہا کہ ایک آدمی نتاشا کو چھت پر لے کر گیا ہے اور وہ بری طرح سے رو رہی ہے، تم جا کر دیکھو۔ تب میں اس کی بات پر رونے لگتا، اسے کیسے سمجھاتا کہ اسے تو میں منو مٹی تلے دفنا چکا ہوں۔ یہ بات اس کو کتنی دفعہ بھی کہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کرتی تو میں مجبوراً اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیتا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت پر جا کر زور زور سے نتاشا کا نام لیتی۔ اکثر اسے یہ دورے عین اس ٹائم پر پڑتے
जिस टाइम नताशा का इंतकाल हुआ था, अक्सर वो हाथ जोड़कर मुझे कहती कि वो बहुत समझदार बच्ची थी। सड़क क्रॉस करते हुए कैसे वो गाड़ी के नीचे आ गई। उसे ज़रूर किसी ने जानबूझकर मारा होगा। तुम उसको क्यों नहीं पकड़ते? तो मैं उसकी बातें सुनकर रो पड़ता। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, मगर आज तक उस गाड़ी और उस आदमी का कोई पता ना चला, जिसकी वजह से हमारी नताशा हमें छोड़कर चली गई थी। सबा का कहना था कि ज़रूर किसी ने नताशा को जान से मारा है। भला उसे कौन मार सकता है? इतना जालिम कौन होगा? और सलीम साहब तो बहुत प्यार करने वाले लोग थे। सबा ज़हनी तवाज़न खो चुकी थी, लेकिन कई बार वो मुझे पुलिस के पास जाने का कहती कि इस मामले की तहकीक करवाओ। जब वो ये बात करती तो ऐसा लगता जैसे वो बिल्कुल ठीक हो। सबा की इस बिगड़ती कैफियत की वजह से मैं कई कई दिन जॉब पर ना जाता। मैं खुद घर में रहकर उसका हर वक्त ख्याल रखता कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। एक दिन मैं उसे नींद की दवा देकर सुला चुका था। नताशा की याद ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं बेकरारी से कमरे में टहलने लगा। मैं खुद भी डिप्रेशन का मरीज होता जा रहा था, क्योंकि ये सदमा सहना मेरे लिए भी आसान नहीं था। अचानक मुझे छत से रोने की आवाज़ आई, और ये रोने की आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे नताशा छत पर रो रही हो। मैं चौंक गया, दिल में खौफ सा भी आया कि ये कैसी आवाज़ है। पहले मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मुसलसल आवाज़ें आना शुरू हो गईं तो मैं एकदम से बाहर निकला। ये आवाज़ छत की तरफ से आ रही थी, और ये मेरा वहम नहीं था। छत पर नताशा ही रो रही थी। मैं भाग कर छत पर गया तो सामने सलीम साहब मौजूद थे, जो हाथ जोड़कर दीवार की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाज में रोते हुए नताशा को पुकार रहे थे और बार बार माफी मांग रहे थे। मैं दुखते दिल के साथ उनके करीब गया तो वो एकदम से डर के पीछे हटे और अपने बाल पकड़कर खींचने लगे। कहने लगे, खुदा का वास्ता है, मुझे इस अजियत से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नताशा मुझे जीने नहीं देगी। वो रोज मुझे डराती है, मैं इस खौफ से मर जाऊंगा। वो बड़ी बेरहम बातें करती है जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही। नताशा से कहो मुझे माफ़ कर दे। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसे ज्यादती भी नहीं करना चाहता, लेकिन उस दिन वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और पता नहीं कैसे शैतान मुझ पर हावी हो गया। मैं उसे तुम्हारे घर से अपने घर ले आया और छत पर ले जाकर उससे ज्यादती करने की कोशिश की, मगर वो डर कर रोने लगी। कहने लगी, मैं अपने बाबा को बताऊंगी। बस इसीलिए मैं डर गया था, और जब अफ्तारी का सामान लेने गया तो एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने मैंने खुद उसे धक्का दे दिया। गाड़ी वाले का कोई कसूर नहीं था, और फिर मेरे देखते ही देखते वो मर गए। लेकिन तुम्हें ये सब ना पता चल सका, क्योंकि जाहिर है नताशा ये सब बातें बताने के लिए जिंदा ही नहीं रही थी। मैंने भी सोचा कि मेरा ये जुर्म छुप जाएगा, लेकिन नहीं। मेरे ज़मीर का बोझ इतना बढ़ चुका है कि मुझे दिन रात सुकून नहीं है। मैंने उसी जगह पर उससे ज्यादती करने की कोशिश की, और मैं रोज़ उससे माफ़ी मांगता हूँ। तुम बोलो नताशा को वो मुझे माफ़ कर दे। वो अजियानी अंदाज में चीखने लगे और मैं फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देखने लगा। जो वो कह रहे थे, अगर तो ये सच है तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। या अल्लाह, मैं अपना दिल थाम कर रह गया। मैंने ये सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर से कही तो उसने सलीम साहब को हिरासत में ले लिया, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तब मुझे ऐसा लगा जैसे ये जुर्म सिर्फ सलीम साहब का नहीं, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी का भी है। हमने इस कदर उन लोगों पर एतबार क्यों किया था? खुदा जाने, जब वो अकेली उनके घर जाती होगी तो सलीम साहब उसके साथ क्या कुछ नहीं करते होंगे। वो तो इतनी मासूम थी कि उसे तो इन बातों की कुछ समझ भी नहीं होगी। आज सलीम साहब तो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, मगर मैं अपने दिल के इस बोझ के साथ न जाने कब तक जिंदा रहूंगा। लेकिन नाजरीन, मैं इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। क्या मुझे खुद को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? और क्या आप भी यूं ही आंख बंद करके दूसरों पर एतबार करते हैं? और अगर करते हैं तो खुदा के लिए बेटियों के मामले में बहुत एहतियात से रहें। किसी पर बेहद से ज़्यादा भरोसा ना करें। और इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।